Hare Ramo
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय, श्री श्री निताई गौर पंचतत्व की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय। गुरु कृपा ही केवलम, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्त मंडली गुरु कृपा वैष्णव कृपा, ए कृपाता नाइले भक्त मंडली कृष्ण कथा ततटानी सम्भव ना करे। श्रीमद् भगवत गीता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णर मुख निश्चित बाणी, एता कृष्ण कृपा, राधारानी कृपा, पंचतत्वर कृपा, निताय गौ कानूर कृपा, गुरु कृपा और वैष्णवर कृपा, एता भी कृपा लागे भक्तमंडली। हाबिये कृपा करले, हाबिये शुभ दृष्टि दिले, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। बुबाओ गयो कृष्ण कथा टोटरा पारे, उगो बाचाल गो पारे, और पंगु लेंगारा गयो हिमालय गो लाला पारे, हिमालय पर्वतर साथे पर्वत लाला पारे। कृपा लागे, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, कृष्ण कृपा। भक्तमंडली आज श्रीमद् भगवत गीतार 10ম अध्याय विभूति योग पाठ करतो। भक्तमंडली इस्कनर प्रतिष्ठाता अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादे बांगलालो अनुवाद करिया हदेशे मी विष्णुप्रिया मणिपुरी इमार ठारे अनुवाद करे करे भक्तमंडली रे हनुईत भक्तमंडली भूल त्रुटि थाइले निज गुणे क्षमा करे दिबा। वक्ता गौ स्वयं भगवान श्री कृष्ण टटरार गौ ता व्याख्या करे गौ ता हाथ गौ। गुरु कृपा गुरुदेव कृपा नाइले टटरा नय। गुरुदेव मोर अंतर हमेया गुरु कृपा गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूप घन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु अंतर्जामी रूपे शिखाय आपने। गुरु अंतर्जामी अंतरे थाइया कृपा करिया मोरे पाटे हम पड़ुई भक्तमंडली मे किताब हार पावड़ी काम करो किताब ना किंतु गुरु कृपा आइले वैष्णवर कृपा आइले पाटे हम चलते भक्तमंडली। विभूति योग श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहु सीनु में परमं वच जत्ते ओं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।
পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে মহাবাহু, তুমি আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিত কামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি, তুমি পুনরায় মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা, হে মহাবাহু অর্জুন, কি মোর প্রিয় পাত্র গো, উহাল্লমি তোর হিত কামনায় তোর মঙ্গলের কাবুলিয়া মি আগে যেটা মাতেছিল উতার তো আরেকও হবা কথা এবাকা মাতৌরি, আরেকও হবা তত্ত্ব এবাকা মাতৌরি তি অরসেন করে মনোযোগ সহকারে মনোযোগ দিয়া কথা তাহুন। ন মে বিদু সুরগনা প্রভবং ন মহর্ষয় অহম আদির হি দেবানাং মহর্ষিনাং চ সর্বস। দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেননা আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ। দেবতা দৌলি সিং দৌলাসা বা মহর্ষি এটাই মোর উৎপত্তি সম্বন্ধে হারৌনাবাসী কিয়া বললে মিতানুর আগেকার কারণ, মিতানুর আদি কারণ। ও কারণে তা মি কিসা যে উৎপত্তি আসু না আসু এটা তানু হারনাবাসী। जो माम जो मनादिंच व्यक्ति लोक महेश्वरम असंमूढ़ स मर्तेषु सर्वपाप प्रमुच्यते। যিনি আমাকে আদিহীন জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মানুষের মধ্যে তিনি মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। যেগই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতা যেগই মরে আদিহীন, মর্তা আদি নেই, এহান যেগই হার পাশে মর্তা আদি নেই, এহান যেগই হার পাশে জন্মরহিত, মর্তা জন্মরহিত, মি জন্মরহিত গো, মর্তা জনম টনম নাওর, জরম না মর্তা নেই, মর্তা মি জরম নাউল, মি আদি আদিও নেই, মর্তা মর্তা জরমও নেই, মি কুম্বাকা জরম সুবুলিয়া কোনো ইয়ারি নেই, আদিও নেই। সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে, সর্বলোকের হাবি লোকে তার মহেশ্বর গো বলিয়া মরে যেগই হারপাশে মানুষের মধ্যে তিনি মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। মানুষ তার মাঝে যেগই সাদে হারপাশে মোর তত্ত্ব, তাহার পাশে মোর আদি উদি নেই, মোর জনম টরম নেই, মি হাব্বি লোকর মহেশ্বর গো এ তত্ত্বতা যেগই হার পাশে উগো মানুষ তার মধ্যে উগো মোহশূন্য হইয়া হাবি পাপের তো মুক্ত অর্গ। বুদ্ধির জ্ঞানম সংমোহ সমাসিত্যং দম সম সুখং দুঃখং ভব ভাব ভয়ং চাভয়মেব চ অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তব দানং যশ যশ ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথক বিধা। বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহমুক্তি, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয় সংযম, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্ম, ধর্ম নিমিত্ত কীর্তি, বারো অধর্ম নিমিত্ত অকীর্তি, এটা হাবি মোরান্ত উৎপন্ন অর্ধা, এই সব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়, এটা হাবি মোরান্ত উৎপন্ন অর্ধা। মহর্ষয় সপ্তপূর্বে চত্বারো মনবস তথা মদ্ভাবা মানসা জাতা যেসাং লোক ইমা প্রজা। সপ্তমহর্ষি তাদের পূর্বজাত সনকাদি 4 কুমার এবং 14 মনু সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর সপ্তমহর্ষি সপ্তর্ষি মন্ডল গুলো সপ্তমহর্ষি বারো তানুর আগে চরমসি 4 কুমার, সনকাদি 4 কুমার, সনক সনন্দন সনত কুমার সনাতন, সনক সনন্দন সনত কুমার সনাতন, এর সাথে 4 কুমার ব্রহ্মার 4 কুমার আসিলা, এটা 14 মনু, এটা আমি মোর মন হানাত্ম উৎপত্তি অসিতা।
এবং এই জগতের স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তারাই সৃষ্টি করেছে। এ জগতে আনোর স্থাবর জঙ্গম যত হাবি তানু সৃষ্টি করেছিটা এটা তানু মর্ম নানাত্ম সৃষ্টি অসিতা বার তানুরান্তগুড়ি এটা হাবি জগতে আনোর স্থাবর জঙ্গম হাবি সৃষ্টি হেতা এতং বিভূতিং যোগং চ মম যো ব্যক্তি তত্ত্বত সবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়। যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগ যথার্থ রূপে জানে এটাই দায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি অর্থাৎ যেগই মোর এ বিভূতি বা যোগ যথার্থভাবে জানেন, যথার্থ রূপে জানেন, যথাযথভাবে হার পাশে তিনি অবিচলিতভাবে আমার সেবায় যুক্ত হন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেগই মোর এ বিভূতি তা হবা করে হার পাশে উগ তা অবিচলিতভাবে মোর সেবা যুক্ত মোর তত্ত্ব তা হার পাশে আনতে এটা আমি মোর বিভূতি এটা হার পাশে আনতে এগো মনোযোগ দিয়া মোর সেবা তা করে ও বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেগো মোর বিভূতি তা হার পাশে ওগই অবিচলিতভাবে বিচলিত নাইয়া তা মোর সেবা তা করে এনার কোনো সন্দেহ নেই। অহং সর্বৈশ্য প্রভব মত্ত সর্বং প্রবর্ততে ইতি মত্ত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা। আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাদের আমি জড় জগতে হেনর জড় জগৎ বা চেতন জগতর হাবির উৎস, সব কিছু উৎস উৎসগ হাব্বির উৎসগ হাব্বিতার উৎসগ তাই মি মরান্তগুলি হাব্বি নিকুলেছে। এ চেতন জগৎ জড় জগৎ এটা যেটা সে হাবি মরান্ত নুকুলেছে তা হাবির উৎসগ মি। সব কিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়, হাবি মরান্ত করি নুকুলের তা। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যারা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী। এটা হাবি মরান্ত নুকুলে সেটা এ তত্ত্ব আনহার পাইয়া যেগই শুদ্ধ ভক্তি সহকারে মোর ভজনা করেন যেটাই ভজনা করে তারা তার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, উতাইলা তাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী। মদ চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। যারা আমাদের চিত্ত প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। যেটাই মরাং তানুর চিত্ত বারো প্রাণ তা সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছি, তানু পরস্পরের মধ্যে মানে নিজের ভিতরে মোর কথা আলোচনা কর্তারা বারো মোর সম্বন্ধে আগই বুঝাইয়া তানু পরম সন্তোষ পর জবর হারবই তারা অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ কর্তারা। তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম তং ইয়েন মাম উপজান্তি তে। যারা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। ভক্তমণ্ডলী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতের তা যেটাই নিত্য ভক্তি যুগলো প্রীতিপূর্বক মর ভজনা করতারা মরে হারও করে প্রীতিপূর্বক প্রেমলো মরে সেবা করতাম। প্রেম প্রীতিপূর্বক মানে প্রেমলো বানাবি মোর প্রতি প্রেমে হারলো মরে সেবা করতারা ওটা ভজন করতারা। আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযুগ দান করি। মি তানুরে শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযুগ হান দান করৌড়ি যে হানলো তানু মরাং ফিরিয়া না পারতারা।
বুদ্ধিযোগ তার বুদ্ধিযোগ উহান দান করে তা ভক্ত তারে তা যেতায় তারে প্রীতিপূর্বক প্রেম ভক্তিল তার সেবা কর্তারা উতারে তা বুদ্ধিযোগ দান করে ও বুদ্ধি উহাল যাতে ও বুদ্ধি হলো তার মরাং ফিরিয়ে আনা পারতারা ভক্তমন্ডলী বুদ্ধি তা ভগবান এদের তা বললো যেই জন্য কৃষ্ণ বোঝে সে বড় চতুর এটা চতুরই তারা তা কিয়া বলে তানুরে ভগবানে বুদ্ধি দে এই পরিষ্কার মাথা দেশে মরে যে ওই বানা পেয়া ভজন করতারা প্রেমলো ভজন করতারা উগরে আমি বুদ্ধি যুগ দান করে উড়ি যে বুদ্ধি হানলো তানু মোর কাজা থনি পারতারা ভক্তমন্ডলী এর সাথে তা বুদ্ধি দে এ হলো ভক্ত তা সিংহই তারা তা চতুর হই তারা তা বুদ্ধি তা হাবি ভগবানের দেখবো বুদ্ধি তা ওইলা কুকুরি বুদ্ধি তা পেলা কুকুরি ভক্ত তা চতুর হইলে কি সাথে ভগবান পানা তানু জবর হ্যাঁ বুদ্ধি লো হই তারা গা চতুর হইয়া জবর চালা করে হার পেই তারা ভগবানের তানোর বুদ্ধি আন দিল কুকুরিতে তানু পেলতেলাম ভগবানের পান আর বুদ্ধি তার পেয়াতে এতেলাম পেই তারা গা ওগোদের সুক্তারতা ভক্তমন্ডলী ওয়ালো যেই জন কৃষ্ণ বোঝে সে বড় চতুর তারে জবর চতুর বল তারা তা মানুয়ে যা বলে আসল চতুরতা হান হিকাদের তা ভগবানের বুদ্ধি তা হাবি ভগবানের তা বুদ্ধিযোগ শুদ্ধ শুদ্ধ বুদ্ধিযোগ বলে শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বুদ্ধিযোগ শুদ্ধ জ্ঞান তার বুদ্ধি যে বুদ্ধি আনদের ওখানে শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বুদ্ধিযোগ আন্দু বান্ধু ফালতু বুদ্ধি না গই ভক্তমন্ডলী শুদ্ধ জ্ঞান কৃষ্ণ জ্ঞানেই জ্ঞান কৃষ্ণ চিনানি হানোর এই জ্ঞান তারা আচ্ছা কৃষ্ণরে পানার কত দাও কৃষ্ণরে কিসাদে জ্ঞান হানলো পিতর ও জ্ঞান জনিত বুদ্ধিযোগ এটা চালাকি ফালাকি জড় জগতের চালাকি ফালাকির বুদ্ধি তা না গই ভক্তমন্ডলী এটা কৃষ্ণ পানার বুদ্ধি এটা এটা আসল জ্ঞান ঔষধে শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বুদ্ধিতা দেড়তা যাতে তানু তারাং ভো পারানি তেষামেবানুকম্পার্থ মোহ জ্ঞান অজং তম তেষামেবানুকম্পার্থ মোহ জ্ঞান অজং তম নাশয়াত্ম ভাবস্থ জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ও ভক্ততার প্রতি অনুগ্রহ করে দয়া করিয়া আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মহান্ধকার নাশ করি ও ভক্ততার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উতারে বানাবেয়া মি তানুর হৃদয়ে অবস্থিত ঔড়ি উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মহান্ধকার নাশ করি উজ্জ্বল জ্ঞানর বাতিগুলো মি তানুর অজ্ঞানজনিত মোহর অন্ধকার নাশ করুড়ি ভক্তমন্ডলী এ কথান গুরুদেবর তত্ত্ব হানোর লগে মিলেছে গুরুদেবর প্রণাম মন্ত্র আছে কিটা ওম অজ্ঞান তিমিরান ধৈর্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ গুরুদেব ওই সাথে তার শিষ্য তার অন্তর্গত থাইয়া তানুরে জ্ঞানর প্রদীপগুলো জ্ঞানর বাতিগুলো তানুর অজ্ঞানর অন্ধকার আধার নাশ করে মোহর অজ্ঞানজনিত মহান্ধকার তা নাশ করে এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাদের তার ভক্ত তার অন্তর হৃদয়গত অবস্থিত ইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মহান্ধকার নাশ করি বলে তা অজ্ঞানজনিত ও অজ্ঞানর অন্ধকার নাশ করে তা এবার গুরুদেবর প্রণাম মন্ত্রণা তো উহান পেয়ার তা জ্ঞানর প্রদীপগুলো জ্ঞানর বাতিগুলো তার শিষ্য তার অজ্ঞানরূপ অজ্ঞানর অন্ধকার উতারে নাশ করে জ্ঞানর বাতিগুলো তার শিষ্য তার অজ্ঞানান্ধকার ওটা নাশ করে এপে কৃষ্ণ বলল কৃষ্ণ গুরু তত্ত্বহান সমান গুরুর
গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণ। গুরু কৃষ্ণের রূপ, গুরু কৃষ্ণ রূপ মানে গুরু কৃষ্ণের এক রূপান, গুরু কৃষ্ণ রূপান, গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, শাস্ত্রই মাতে তা, গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে, গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে, গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে। গুরু অন্তর্যামী হইয়া তা কিসাদে অজ্ঞানতা, অজ্ঞানর অন্ধকারবান, অন্ধকারবান শেষা দিয়া জ্ঞানর প্রদীপে গেল, অজ্ঞানতা অজ্ঞানর অন্ধকারবান শেষাদে ঔষধে কৃষ্ণই যে সাদে শেষাদে গুরুদেব উষাদে শেষাদে হাতে জিয়গির তত্ত্ব হান উষাদে। তাও গুরুদেব অন্তর্যামী রূপে, গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপন বলে, গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে, গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে। এর কথাটা আছে তা শাস্ত্র। আন্তে গুরুদেবর তত্ত্ব আনে, কৃষ্ণর তত্ত্ব আনে কতি সমান সেটা ভক্তমণ্ডলী। জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি, ভুবনে প্রকাশ সন গুরু রূপ ধরি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপ ধরের এর কথা তার মাঝে কতি মিল হেতা ভক্তমণ্ডলী। শ্রীমৎ ভগবত গীতা কৃষ্ণই মাতে তা মি মোর ভক্ত, তা মোর এর প্রিয় ভক্ত, এতারে মি দয়া করিয়া মি তানুর অন্তর্গত হমিয়া হৃদয়গত অবস্থিত হইয়া জ্ঞানর বাক্যে লইয়া জ্ঞানর বাক্যে গেল তানুর অজ্ঞানর অন্ধকারতা বিনাশ করে উড়ি বলে হেতা। গুরুদেব উষাদে তা শিষ্য তার অন্তরে হমিয়া তানুর মানে জ্ঞানর বাতি গেল তানুর অজ্ঞানর অন্ধকার বিনাশ করে ভক্তমণ্ডলী। তাইলে কৃষ্ণ তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুদেবর রূপে আয়া শিষ্য অহং করিয়া মানবে তারে উদ্ধার করে না, আমরা তারে ভজনের পথে গত নিয়া যার, জ্ঞানের পথে গত নিয়া যার। কৃষ্ণ জ্ঞানেই জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। এর সাথে নিয়া যার কথা গুরুদেব। আর তোর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্ত তারা এর সাথে নেরগা, আনতে তার কি সাথে নেরগা গুরুরূপে, গুরুরূপে তার থকরে দে হাতের কন্যা কই তার রূপ হল থকরে দে হাত ওদের তা গুরুদেবর রূপান্তর লক্ষ্য করি এর সাথে নেরগাতা ভক্তমণ্ডলী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে মাত্র কি সাথে নেরগা হানে বই প্রকাশ না করেছে, কিন্তু গুরু তত্ত্ব হানে তার তত্ত্ব হানে মিলাইলে হার পেয়া তাকে কি সাথে নেরগা হান ভক্তমণ্ডলী। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম অর্জুন উবাচ, অর্জুন উবাচ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদি দেবমজং বিভূম আহুস্ত্বাম ঋষয় সর্বে দেবর্ষির নারদস্তথা অসিত দেবলো ব্যাস স্বয়ং চৈব প্রবিশি মে। অর্জুন বললেন আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু। অর্জুনে এর সাথে মাতলতা আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরম ব্রহ্ম গো, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, নিত্য মানে চিরস্থায়ী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিরস্থায়ী অবিনশ্বর, আদিদেব তা আদি, অজ যেগর জন্ম নেই, জন্মরহিত, তা জরম না ওর, তা জরমনা নেই, তা আদি নেই, আদিও তা অনাদিও তা বিভু তাই দায় ভগবান তাহাবির প্রভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা সেভাবে আপনাকে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন মাতে তার দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব প্রভৃতি ওতাবি ঋষিও তাই আপনারে বর্ণনা করেছি তা।
আপনারে বর্ণনা করেছি তা, এবং আপনি নিজেও এখন আমাকে তা বলছেন। এর সাথে বর্ণনা করেছি আজি নিজেও, আপনি নিজেও ওর সাথে বর্ণনা করিয়ার বলে তা তিনি নিজেও এর সাথে বর্ণনা করে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতের এর সাথে মুনি ঋষি, তাই তোর বর্ণনা তার দেশি আজি তিও সাথে তিও নিজে বর্ণনা করাত লাগেছ। সর্বমেত দৃঢ়িতং মন্যে জন্মাং বদসি কেশব ন হিতে ভগবান ব্যক্তিং বিদুর দেবা ন দানবা। হে কেশব, আপনি আমাকে যা বলছেন তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে কেশব, তুই যেতা মাত্রা আমি হাব্বি সত্য বলিয়া মনে করো উড়ি হাব্বি হাইতা। হে ভগবান, দেবতা অথবা দানবেরা কেউই আপনার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন। হে ভগবান, দৌলি সিং দৌলাসা 12 দানব কোনো গেও তোর তত্ত্ব তা যথাযথভাবে হার পাহিতা নাগই। তোর তত্ত্ব তা যথাযথভাবে ঠিক মতে হার পাসিতা নাগই। দৌলি সিং দৌলাসেও তোর তত্ত্ব তা ঠিক মতে হার না পাসি, দানবতায়ও হার না পাসি। এর সাথে অর্জুনে মাতের তা স্বয়মেবাত্মনাত্মানং ব্যর্থ ত্বং পুরুষোত্তম ভূত ভাবন ভূতেশ দেব দেব জগৎপতে। হে ভূত ভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, হে পুরুষোত্তম, আপনি নিজেই আপনার চিৎ শক্তির দ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন। কি নিজেই তোর চিৎ শক্তি লো নিজর ব্যক্তিতত্ত্ব হান্তি হারপাসজ্ঞ। ভক্তমণ্ডলী, অর্জুনের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে মাতের তা বক্তুমর্হস্য শেষেন দিব্যা হ্যাত্ম বিভূতয় যাভির বিভূতিভির লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠসি। আপনি যে যে বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই সমস্ত দিব্য আত্মবিভূতি সম্যক রূপে বর্ণনা করতে কেবল আপনিই সমর্থ। ভক্তমণ্ডলী, অর্জুনে মানে তারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে তার বিভূতি এটা বর্ণনা করা নিকা বলিয়া এ সাথে মাথে মাথে লাইনে গুলো আহেরতা ভক্তমণ্ডলী, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর হতাহানত্ব তার বিভূতি তার বর্ণনা তা হুনানি এর সাথে মাথে তা মনি ঋষি তা এর সাথে সাথে তোরে বর্ণনা করেছি গো। আজি কেউ এর সাথে বর্ণনা করো তোর এ তত্ত্ব তা দৌলি সিং দৌলাসাইও ঠিক মতে হারনা পাসি, দানবেও হারনা পাসি, একমাত্র তোর বিভূতি এটা কি নিজে মাতে পারর গো, কি নিজে ঠিক মতে যথাযথভাবে তি মাতে পারর গো, তিয়াগ খোলা গে তার সমর্থন মানে মাতা নিজ সমর্থক। কোনো গেও তোর তত্ত্বতা তোর বিভূতি এটা বর্ণনা করা নেই ঠিক মতে নাও পার তারা একমাত্র তি পারর গো বলিয়া সাথে তটরাত আপনি যে যে বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, যে যে বিভূতি এ লোকে তা পরিব্যাপ্ত হইয়া আসত, ও সমস্ত দিব্য বিভূতিটা সম্যক রূপে বর্ণনা করা নিয়ে কেবল আপনিই সমর্থ, একমাত্র কি সমর্থক, আর কোন গই তোর বিভূতি এটা বর্ণনা করে নোয়ার তারা বলিয়া আসে। অর্জুনে মাতের কথং বিদ্যামোহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন কেশু কেশু চ ভাবেশু চিন্তয়সি ভগবান ময়া। হে যুগেশ্বর, কিভাবে সর্বদা আপনার চিন্তা করলে আমি আপনাকে জানতে পারবো। হে যুগেশ্বর, কি সাধে হাব্বি সময় তোর চিন্তা করলে মি তোরে হারপা পারতৌতা। হে ভগবান, কোন কোন বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি আপনাকে ধ্যান করব। হে ভগবান, কি কোন কোন বিবিধ তোর কোন কোন আকৃতির মাধ্যমে মি তোরে ধ্যান করতৌতা বলি আসে। অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে প্রশ্ন করেন বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ভূয় কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্যত নাস্তি মে অমৃতম। হে জনার্দন, কৃষ্ণ আপনার যোগ বিভূতি বিস্তৃতভাবে আমাকে আবার বলুন।
হে জনার্দন, হে কৃষ্ণ, তোর যুগ বারো বিভূতি এটা বিস্তৃত ভাবে মরা 12 মাস মরে 12 হুনুয়া। কেননা আপনার উপদেশামৃত পান করেও আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। কে বললে তোর এই উপদেশামৃততা পারিলমাহি পিয়াও মোরতা তৃপ্তি নার, মানে পিলমাহিয়া রাখো পিনা আহের। আমি আরো শুনতে ইচ্ছা করি, মিয়া রাখো হুনানি মনাউলি, হুনিল মাহি মি মোরতা নারগা হুনানি মনাউলি, বারে বারে হুনানি মনাউলি, হুনিল মাহিয়া রাখো হুনানি মনাউলি। ভক্তমন্ডলী, অর্জুনে অর্জুনে ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতেরতা তোর তত্ত্বতা, তোর উপদেশামৃততা এত নুঙেও সে মানে এটা পারিল মাহি পিউড়ি, কিন্তু পিয়াও নারগা মরতা আরাকেও পিনা মনাউড়ি, আরাকেও হুনানি মনাউড়ি। এসাদে মাতল শ্রী ভগবান উবাচ, ও বাকা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতেরতা শ্রী ভগবান উবাচ, হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা আত্মবিভূতয় প্রাধান্যত কুরু শ্রেষ্ঠ নাস্তন্ত বিস্তরৈষ্য মে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নেই। কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তুমি তা শ্রবণ করো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উপর মাতের তাকিতা, হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের মোর দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। প্রধান প্রধান বিভূতিটা কথান বিভূতির কথা মি তোর মাতৌড়ি শুন। অহম আত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় স্থিত, অহম আদিশ্চ মধ্যম চ ভূতানামন্ত এবচ। হে গুড়াকেশ, আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। যত জীবে তাহাবির ভিতরে যে পরমাত্মা অগমী, হাবির ভিতরে পরম আত্মা বা পরমাত্মা থাইতারা, পরমাত্মা অগমী হাবির জীব, যত জীব আসিয়ে তা হাবির ভিতরে পরমাত্মা রূপে মি ঠাউরি বলে তা। ভক্তমন্ডলী, অর্জুনরে গুড়াকেশ বলে তা, গুড়াক যুগ ইস নিদ্রাহানরে জয় করেছে বলে অর্জুন কোন সময় না গুঞ্জের নিদ্রাহানরে জয় করেছে, বলো তারে গুড়াকেশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতে যত জীব জন্তু আসি এটা হাবির ভিতরে যে পরমাত্মা ঔগমী। আমি সর্বভূতের আদি অন্ত ও মধ্য, আদি মধ্য ও অন্ত। মি সর্বভূত হাব্বি ভূত, এটা হাব্বি সর্বভূতর আদি মধ্য বার অন্ত। আদিত্যানামহং বিষ্ণুর জ্যোতিষাং রবিরংশুমান, মরিচির মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী। আমি আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে কিরণশালী সূর্য, মরুদের মধ্যে মরিচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মি আদিত্য তার মাঝে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্ক তার মাঝে কিরণশালী সূর্য, মরুতু তার মাঝে মরিচি, আর নক্ষত্র তার মাঝে মি চন্দ্র। বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসব, ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা। বেদ চারিহান বেদর মাঝে মি সামবেদ, চারিহান বেদর মাঝে মি সামবেদ। সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত জীবসত্তার মধ্যে আমি চেতনা।
হাবি বেদে তার মাঝে মি সামবেদ, দৌলি সিং দৌল আছে তার মাঝে মি ইন্দ্র, হাবি ইন্দ্রিয় তার মাঝে মি হইল তাই মনহান, বারো জীবে তার মাঝে মি চেতনাহান। রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশ যক্ষ রক্ষসাম বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরু শিখরী নাম হম। রুদ্রতার মাঝে রুদ্রদের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং সমস্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু। রুদ্রতার মাঝে মি শিব মহাদেব, যক্ষ বারো রাক্ষস তার মাঝে মি কুবের, বসুদেব বসু তার মাঝে মি অগ্নি, বারো পর্বতে তার মাঝে মি সুমেরু। ভক্তমন্ডলী এর সাথে বিভূতি এটা বর্ণনা করিয়া জায়গাটা পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম সেনানীনামহং স্কন্দ সরসামস্মি সাগর। হে অর্জুন, পুরোহিতদের মধ্যে আমি মহাভক্ত বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর। হে অর্জুন, পুরোহিত তার মাঝে মি মহাভক্ত বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি, স্বর্গর দৌলি সিং দৌলাসাতার গুরু বৃহস্পতি। ঔগলতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণর রূপান বিভূতি। পুরোহিত তার মাঝে মি বৃহস্পতি বলে তার, সেনাপতি তার মাঝে মি কার্তিক, বারো জলাশয়ে তার মাঝে মি সমুদ্র সাগর জলাশয়ে তার হাবিত্য ডাঙর জলাশয় গুলিতে সাগর ঔগ মি। মহর্ষিনাং ভৃগুরহং গিরামস্মেক মক্ষরম যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞ অস্মি স্থাপনানাং হিমালয়। মহর্ষি আমি, সমস্ত মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, সমস্ত বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ এবং সমস্ত স্থাবর বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয়। ভক্তমন্ডলী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তার বিভূতি তা মাতের তা মহর্ষি তার মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভৃগুমুনি, সমস্ত বাক্য তার মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে মি হইল তাই প্রণব ওমকার। প্রণব মানে ওমকার, ওমকার ওম এগো মি, প্রণব এগো মি। যত বাক্য তার মাঝে প্রণব এগো মি। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ যজ্ঞতা যত রকমের জপ এটা আছে, এটার মধ্যে হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ জপ যজ্ঞ, হরিনাম জপ যজ্ঞ। এ হরিনাম জপে হান হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ গো ভক্তমন্ডলী। হাবিত্য ডাঙরু গোতা, হাবিত্য ডাঙরু গইতাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আনতে জলাশয়ে তার মাঝে হাবিত্য ডাঙর গো সাগর গো তা। মহর্ষি তার মাঝে হাবিত্য ডাঙর গো ভৃগুমুনি তা। সমস্ত যজ্ঞ হাবিত যজ্ঞ তার মাঝে জপ যজ্ঞ, হরিনাম জপ যজ্ঞ। এগো হাবিত্য হরিনাম জপ যজ্ঞ, এগুলো হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ গো। হরিনাম জপ করানি ভক্তমন্ডলী। এর মাল্লা জপ করতারা, হরিনাম জপ করতারা। তার হরিনাম জপে গতিতে ডাঙর বলে যজ্ঞর মাঝে হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ তাই হরিনাম যজ্ঞ। এগত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জপ অর্দা নাং আহানোর এক কৃষ্ণ নামে জীবের যত পাপ ঘরে, জীবের ক্ষমতা নাই তত পাপ করে কৃষ্ণ নাং আখ্যানে যত পাপ হরণ করে অত পাপ কোন জীবে করে নোয়ার তারা। ভক্তমন্ডলী এ জপ যজ্ঞ হানার যে কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নাম জপর্দা। হরিদাস ঠাকুরের 3 লক্ষ নাম জপ করলো দিন আনার, দিনে রাতে মিলিয়া 3 লক্ষ জপ করলো, নাম জপ করলো। তার কতি জপে যজ্ঞ কতি জবরদস্ত ভগবানের নাং এহান
ও কিহান জবরদস্তান ভক্তমণ্ডলী ভগবানের নাঙে হান তারাং তো জিঙে বুলের গো তারাং তো জিঙে বুলের গো তার লগে ওজন করতে তুলসী পাতা আনলো যে বেগা সত্যবা মাই নাংহানি করিয়া দিল ও বে কৃষ্ণ রাং তো ওজন হান ও নাং উহানোর তাই আমশীল ভক্তমণ্ডলী এসাদে নাম এহানোর মহিমান আছে তা ভক্তমণ্ডলী ও নাম উহান জপ করানি কত বড় ডাঙর যজ্ঞ বলল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতে তা এরে হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ যজ্ঞ কইল তাই জপ যজ্ঞ হরিনাম জপ যজ্ঞ ঔগমী এটা বিভূতি এটা বর্ণনার এটা যজ্ঞ তার মাঝে মি জপ যজ্ঞ এবং সমস্ত স্থাবর বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয় স্থাবর বস্তু অচল বস্তু যেটা চলাফেরা করে মাত্র স্থাবর যত স্থাবর বস্তু তার মাঝে মি হিমালয় পর্বত অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষানাং দেবর্ষীনাং চ নারদ গন্ধর্বানাং চিত্ররথ সিদ্ধানাং কপিল মুনি সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ যত গাছ তার মাঝে মি অশ্বত্থ বটগাছ যার দেবর্ষীদের মধ্যে আমি নারদ দেবর্ষী তার মাঝে মি নারদ মুনি গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ গন্ধর্ব তার মাঝে মি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি সিদ্ধ তার যত সিদ্ধ আছি এটা হাবির মাঝে মি কপিল মুনি উচ্চৈশ্রব সমস্যানাং বৃদ্ধি মামৃত ভবম ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরানাং চ নরাধিপম অশ্বদের মধ্যে আমি উচ্চৈশ্রবা রূপে সমুদ্র মন্থনের সময় উদ্ভূত হয় এর গোড়া তার মাঝে মি উচ্চৈশ্রবা সমুদ্র মন্থনের সময় মিনুকুলে শুভ উচ্চৈশ্রবা হস্তিদের মধ্যে আমি ঐরাবত আত্মীয়তার মাঝে মি ঐরাবত গো ইন্দ্রর বাহন ঐরাবত গো মি আত্মীয়তার মাঝে হাবিত্য ডাঙর গো উল্টায় ঐরাবত ঔগমি এবং মনুষ্যদের মধ্যে আমি সম্রাট মানবতার মাঝে মি সম্রাট গো আয়ুধানমহং বজ্রং ধেনু নামস্মি কামধুক প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প সর্পানামস্মি বাসুকি সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র যত অস্ত্র তার মাঝে মি বজ্রগ সমস্ত গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু যত গুরু আসি গাভী এটা আসি এটার মাঝে মি কামধেনু আমি প্রাণীদের প্রজনন শক্তি কাম আমি মি প্রাণী তার প্রজনন শক্তি কাম গৌমি এবং সর্পদের মধ্যে আমি সর্পরাজ বাসুকি মি সর্প তার মাঝে মি সর্পরাজ বাসুকি ও মি অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণ দ্বাদশামহম পিতৃনামর্জমা চাস্মি যম সংযমতামহম সমস্ত নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত যত নাগ আছি তার মাঝে আমি অনন্ত জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ জলচর তার মাঝে আমি বরুণ পিতৃদের মধ্যে আমি পিতৃলোকের অধিপতি রূপে অর্জমা পিতৃলোকে মি পিতৃলোকের অধিপতি রূপে অর্জমা মি এবং দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম দণ্ডদান কর্তারা ও তার মাঝে মি যম রাজা প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কাল কলয়তামহম মৃগানাং চ মৃগেন্দ্র অহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিনাম দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ দৈত্য তার মাঝে আমি প্রহ্লাদ মহারাজ বশীকারীদের মধ্যে আমি কাল বশীকারী তার মাঝে আমি কাল গো পশুদের মধ্যে আমি সিংহ পশু তার মাঝে আমি সিংহ গো হাবিত্য ডাঙর গো হাবির গজর গো ও গো মি এবং পাখিদের মধ্যে আমি বিনতা তো নয় গরুড় আর পাহিয়া তার মাঝে মি বিনতা ইমা বিনতার পুত গরুড় বিষ্ণুর বাহন গরুড় গৌমি পবতামস্মি রাম
শস্ত্র বৃতামহম ঝষানাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। পবিত্রকারী বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু। পবিত্রকারী বস্তু এর পানি বউ এটা পবিত্র করে দেয়, এটার মাঝে বায়ু বউ এখানে যতহান পবিত্র করে পারে এর আর কোনো তাই নোয়ারের বউ এখানে জগতে হানরে হাব্বি সময় পবিত্র করিয়া ধরতা আনতে অর্থাৎ পবিত্রকারী বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু। এটা পবিত্রকারী বস্তু তার মাঝে মি বৌহান। অস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি শ্রী রামচন্দ্র। অস্ত্র ধারণ কর্তারাও তার মাঝে মি রামচন্দ্র, রাম প্রভুতা। মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর, মাছ তার মাঝে মি মকর মাছ। এবং সমস্ত নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা। ভারত যত নদী এটা আছে জগতে আনাত এটার মাঝে মি গঙ্গা। সর্পানাম আদিরন্তস্য মধ্যং স্বর্গানাম আদিরন্তস্য মধ্যং চৈবাহমর্জুন অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং বাদ প্রবোদতামহম। হে অর্জুন, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত এবং মধ্য। সমস্ত সৃষ্ট এটা বিশিষ্ট বস্তু তার মাঝে আমি আদি, অন্ত বার মধ্য। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা। যত বিদ্যাটা আছে এটার মাঝে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা। এবং তার্কিকদের বাদ মি তার্কিকতার বাদ মি জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তবাদ। জল্প বার বিতণ্ডা তার্কিকদের বাদ জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তবাদ। তার্কিকতার বাদ জল্প বার বিতণ্ডা এটার মাঝে মি সিদ্ধান্তবাদ মি। অক্ষরানামকারোস্মি দ্বন্দ্ব সামাসিকৈশ্চ চ অহমেবাক্ষয় কাল ধাতাহং বিশ্বতো মুখ। সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার। যত অক্ষর আছে এটার মাঝে মি অকার। পল্লাকার অক্ষর গমি ও গমি। সমাজ সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজ এটার মাঝে পল্লাকার দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বন্দ্ব গমি। সমাজ ব্যাকরণ সমাজ দ্বন্দ্ব সমাজ, কর্মধারয় সমাজ, দ্বিগু সমাজ এসাদে সমাজে তার মাঝে হাব্বি পল্লাকার দ্বন্দ্ব সমাজ গমি। সংহারকারীদের মধ্যে মহাকাল রুদ্র মি সংহারকারী তার মাঝে মহাকাল রুদ্র। আর স্রষ্টাদের মধ্যে ব্রহ্মা। স্রষ্টা সৃষ্টি করে গোড়া তার মাঝে মি ব্রহ্মা। মৃত্যু সর্বহরশ্চাহ মুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম কীর্তি শ্রীর্বাক চ নারীনাং স্মৃতির মেধা ধৃতিক সমা। সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু। যত হরণকারী আছি এটা হাবির হাদিত মি সর্বগ্রাসী মৃত্যু গমি। ভাবিকালের বস্তু সমূহের মধ্যে আমি উদ্ভাবনী নীতি। ভাবিকালের বস্তু তার মধ্যে আমি উদ্ভাবনী নীতি হারমি। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। নারী তার মাঝে তা কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি বার ক্ষমা। বৃহৎসাম তথা সামনাং গায়ত্রী ছন্দসামহম মাসানাং মার্গশীর্ষ অমৃতুনাং কুসুমাকর। আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম। সামবেদের মাঝে বৃহৎ সাম। সমস্ত ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী। যত ছন্দ আছে তার মাঝে মি গায়ত্রী ছন্দ। মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ। যত মাস আছে 12 মাসের মাঝে মি অগ্রহায়ণ মাহান মি। এবং ঋতুদের মধ্যে আমি পুষ্প সমারোহময় বসন্ত। ঋতু তার মাঝে মি পুষ্প সমারোহময় ফুলে পরিপূর্ণ বসন্তকাল উহান মি। বসন্ত ঋতু উহান মি।
दूतं छलयतामस्मि तेजस्वीनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। समस्त वंचनाकारीদের মধ্যে আমি দ্রুত ক্রীড়া, সমস্ত যত বঞ্চনাকারী এদের মধ্যে আমি দ্রুত ক্রীড়া। তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ, তেজস্বিতার মাঝে আমি তেজওয়ান মি। আমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং আমি বলবানদের মধ্যে বল। মি বিজয় গৌমি উদ্যমে হানো মি আর বলবান তার মাঝে বলুহান মি। বৃষ্ণিনাং বাসুদেব অস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় মুনিনামৈক্যহং ব্যাস কবিনাম উষনা কবি। বৃষ্ণিনাং বাসুদেব, বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব। বৃষ্ণি কৃষ্ণর বংশ, যদুবংশের মধ্যে বৃষ্ণি বংশ। বিষ্ণুতার মধ্যে আমি বাসুদেব, বসুদেবর পুতক বাসুদেব উগমি। পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, পাণ্ডবে তার মাঝে মি অর্জুন। ধনঞ্জয় গো মি, ধনঞ্জয় গো মোর রূপাহান। ভক্তমন্ডলী, পঞ্চপাণ্ডবের মাঝে অর্জুন ওইটা শ্রীকৃষ্ণর আর এক রূপাহান। বলমাতা পাণ্ডবতার হাদিত ধনঞ্জয় গমি। মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস, মুনিয়ে তার মাঝে মি ব্যাসদেব, মহামুনি ব্যাসদেব। এবং কবিদের মধ্যে আমি গুরু শুক্রাচার্য। যত কবি আসি তার মাঝে শুক্রাচার্য, শুক্রাচার্য গো কবি তার মাঝে শ্রেষ্ঠ গো। ও শুক্রাচার্য উগৌ ভগবান, উগৌ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ঔগৌ তার রূপাহান, কৃষ্ণর রূপাহান। ভক্তমন্ডলী, দণ্ড দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম মৌনং চৈবাস্মি গুজ্জানং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম। আমি দমনকারীদের মধ্যে দণ্ড, মি দমনকারী তার মাঝে দণ্ড, দণ্ড গো। জয়াভিলাষীর মধ্যে আমি নীতি, যেটা জয় অভিলাষ করতে, জয় অভিলাষ করতে, জয় করা মনে তার মাঝে মি নীতি, নীতি নীতি হানলো চললে জয় অর্থাৎ ও নীতি হানিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর রূপাহান। যেগ নীতিলো চলে রূপ জয় করে ও নীতি হানিল, তাই ভগবানের রূপাহান। গুজ্জ ধর্মের মধ্যে আমি মৌন, গুজ্জ ধর্ম তার মাঝে মৌন হানমি। এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে জ্ঞান, জ্ঞানবানতার মাঝে যে জ্ঞান হান ও হানৌমি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণর রূপাহান জ্ঞান হানৌ, কৃষ্ণ জ্ঞান এই জ্ঞান, জ্ঞান হানৌ ভগবানের রূপাহান। ভক্তমন্ডলী, যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াদ্ভূতং চরাচরম। হে অর্জুন, যা সর্বভূতে বীজ স্বরূপ তাও আমি, এবং বীজ গৌমি। যেহেতু আমাকে ছাড়া স্থাবর এবং জঙ্গম কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যেহেতু মি ছাড়া কোন স্থাবর জঙ্গম কোন তার অস্তিত্ব থানা নোয়ারে। মরান্ত করি হাবি উৎপত্তি অর্থাৎ মি বীজ গো আমাদের দা নান্ত অস্থি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ এষ তুদ্দেশত প্রোক্ত বিভূতের বিস্তর ময়া। হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই, আমি কেবল সংক্ষেপে এই সমস্ত বিভূতির বর্ণনা করলাম। হে পরন্তপ, হে শত্রু দমনকারী অর্জুন, মোর দিব্য বিভূতি তার অন্ত নেই। মি সংক্ষেপে, সংক্ষেপে সংক্ষেপে সাথে কতহান বিভূতির কথা বর্ণনা করলু তা। এর যেটা বর্ণনা করলো তা সংক্ষেপে খানি বর্ণনা করলু তা। হে অর্জুন, মোর দিব্য বিভূতি তার অন্ত নেই। এটা আমি মাতানি বহুত সময়ের ব্যাপার হান। মি সংক্ষেপে তোরে খানি হনুইলু তা সাথে মাত্রে তা যদ বিভূতি মত সত্যং শ্রীমদুর্জিত মে বাবা।
তত্ত্ব দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজ অংশ সম্ভবম। ঐশ্বর্যযুক্ত শ্রী সম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে সে সবই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলে জানবে। ঐশ্বর্যযুক্ত শ্রী সম্পন্ন বল প্রভাবাদি যেটা হাবিত ডাঙর, যেটা হাবিত নিয়াম 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 বলে যেটা বস্তু আছে জগত হাজব হাবিত ডাঙর গমি এটা হাবিত নিয়াম উতামি এসাদে নিয়াম নিয়াম ডাঙর ডাঙর এসাদে যেটাই দুহার ওটা হাবিমি যত বস্তু আছে সে সবই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলে জানবে। ওটা মোর শক্তির অংশ সম্ভূত বলে হারবেই। অথবা বহুনৈতেন অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টব্যাহমেদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিত জগৎ। হে অর্জুন, অধিকার কি বলবো, আর নিয়াম কিতার মাত্তু, আর কিতা মাত্তু হে অর্জুন, এই মাত্র জেনে রাখো যে এরেক খান হুদ্দা হার পেয়াথ যে আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি। মিহুদ্দা মোর অংশ হানল সমগ্র জগতে হানা ব্যাপ্ত আসু হাফ দিয়া সুতা সমগ্র জগতে হান হাফ দিয়া সুতা। ভক্তমন্ডলী ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় তার অংশ খানল আর বিভূতি মাতিয়া কিতা করতু, হে অর্জুন এরেক খান হার পেয়াথ মি যে মোর মাত্র অংশ হানল জগতে হান বিয়াপি আসুতা জগতে হান হাত দিয়া সুতা। ভক্তমন্ডলী হান বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপর ইঙ্গিত গদিলতা বিশ্বরূপে হান তার মাত্র অংশ আখ্যান, তার অংশ হলো আস্থা জগতে হান হাত দিয়া আসে, আস্থা জগতে হান তার বিশ্বরূপে ভিতরে আসে তা এহান আবি হাত দিয়া আসে তা উদ্দা তার অংশ আনলো আনতে কৃষ্ণ মাতেতা ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতেতা হে অর্জুন বিভূতিতে খানি বর্ণনা করলু আর ইয়াম্পারা হার পেয়া গীতা করতে হুদ্দায় রেখান হার পেয়া থো যে মি মোর মাত্র অংশ খাল্লো আস্তা জগতে আন হাবি হাব দিয়া বইয়া হুদা ব্যাপ্ত ইয়া আসুতা। ভক্তমন্ডলী এহান ওইটা বিভূতি যুগর নমইল শ্লোক খান আনতে ভক্তমন্ডলী কত ভুল ত্রুটি ঘাই দই আজিকার পাঠান এবেই লমইল আহের বুধবারে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, আহের বুধবারে ভক্তমন্ডলী বিশ্বরূপ দর্শন যোগ হাবি আহে দিবাং কৃপা করিয়া। ভক্তমন্ডলী হাবির সেবার গাবলিয়া এপাট এহান চলের হান সেবা হান গ্রহণ করে দিবাং লেমেদেনা জাগ্গা সেবা হান পাট এহান লেমেদেনা জাগ্গা। ভক্তমন্ডলী হাবির আনন্দ বিধানের কা জগতর মঙ্গলর কা বলিয়া এ পাট এহান চলের দা আনতে হাবিয়ে যদি গ্রহণ করি আর উতাইলে জগতে হানোর মঙ্গল আনতে আগেও গ্রহণ না করলে তে এ পাট এহান কামে না লাগে কানাকো লগত পানি ডালানি হান পারাইতে। ভক্তমন্ডলী এর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিশ্চিত বাণী যাতে লেমেদে না জাগা কানাকো লগর কান গোদে নানুকুলক। ভক্তমন্ডলী হাবির কানে দেহ মাক ভক্তমন্ডলী কানাকো লগর কানু গোদে না গিয়া ভক্তমন্ডলী এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখ নিশ্চিত বাণী গীতা হানোর কথাটা ভক্তমন্ডলীর কানে দে হমাক এহান ওয়াল হাবিরে সাজারাং হমাকাত করিয়া মাতরিতা হাবিয়ে আয়া পাঠ এহান হুনে দিবাং ভুল ত্রুটি মার্জনা করে দিবাং শুভ দৃষ্টি থইবাং। ভক্তমন্ডলী জয় শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী কি জয়, শ্রী শ্রী নিতাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব কি জয়, গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়, গুরু শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্ত বৃন্দ কি জয়। রাধে শ্যাম। জয়।